गतकाली पुरी रे एते बड़ घटना घटीगला अर्थात भगवान जगन्नाथंकर भक्त माने केही भी जानी पारिले नाही एहा किपरि संभव हैला। आपण जानिछंती काले जो रथयात्रा होइथिला रथयात्रा रे भगवान जगन्नाथंकर प्रत्येक भक्त जाइथिले भगवान को दर्शन करिबा पई, किंतु प्रभु भगवान जनक घर को जाई एमितिका चमत्कार देखाइथिले जहा आपण माने जानिले निहाती भावरे दुई नयनरु लुह बाहरी जीव। एकथा सत्य अटे। जदि आपण माने प्रभु जगन्नाथंकर भक्त होइथिब, हृदयरु तांको निजर सबु किछि मानुथिब, ताहाले आपण जानि परिबे भगवान और भक्तंकर मध्यरे कौन रहिछि प्रकृतरे। गोटे बापार तार गोटे संतान जी कि जन्म हेबारु दुई नयन बिल्कुल भी नथिला, सीए एही दुनिया को केबे भी देखि नथिला। भगवानकर एमिति केउ सब चमत्कार करिले जहा द्वारा कि सेही बापार तांक पुअर दुईटी नयन फेरी आसिला आउ सीए एही दुनिया को मध्य देखि पारिला। एमिति तांका बापा क्यों काम बा क्यों कार्य करिले, क्यों चमत्कार करिले जहा कि प्रभु जगन्नाथ रथ उपरे विराजमान थाई कि मध्य केवल सही बापार पुओ को सदा सर्वदा देखुथिले, ता साथिरे प्रत्येक भक्त को मध्य देखुथिले। आपण माने जदि सत्तरे प्रभु जगन्नाथंकर भक्त होइथिब, निजर सर्वस्व दुख कष्ट को दूर करबा पाए जदि चाहुथिब, जदि धन संपत्तिर आवश्यकता रहिथिब, ताहाले निहाती भावरे एही सुंदर सत्य घटना जहाँकि गत काली घटीथिला निहाती भावरे निज कर्णरे शुणन्तु। आमे जदि जेकोसी भी भागवत जेकोसी भगवानकर लीला बा भगवानकर कथा को जदि निज कर्णरे शुणिबा, ताहाले आम मन आम हृदय एही शरीर सर्वस्व पवित्र होइजिब। आउ एही पवित्र मनरे आपण भगवान को जहाँ भी किछि मागिब आपण को निहाती भावरे प्राप्त मिलिब। सेथिपाई मने रखंतु एही कथा उल्लेखित रहिछि पद्म पुराण रे। मन शरीर देह आत्मा सबकिछि पवित्र होइजिब, सेतेबेले जदि कोनोसी मनुष्य भगवान को जहाँ भी किछि मागिब भगवान सांगे सांगे आसी तत्क्षणी सेही जिनिष प्रदान करिदेबे। सेथिपाई आपण माने केबे भी अणदेखा किंबा अविश्वास करंतु नाही, नहले आपणक उपरे बहुत बड़ दुखर भार बा कष्ट निहाती भावरे भोगिबाकु पड़िबो। सेथिपाई मने रखंतु। चलतु जानिबा पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा रे 2026 अर्थात काली एमिति केउ सबु दृश्य घटिथिला जहाँकि प्रभु जगन्नाथर अधा भक्त प्रभु जगन्नाथ को दर्शन करबा पाई जाइथिबा अधा भक्त एही चमत्कार देखि आश्चर्य होइगले। आ सेही क्षणी निजर परिवार को चिंता न करी केवल भगवान को डाकिले। आ तत्क्षणी ताकर मध्य मोबाइल रे फोन आसीबाकु लागिला। जहाँ भी किछि दुख कष्ट रखी भगवान दर्शन करबा पाई पुरी जगन्नाथ को जाइथिले, तांकर सर्वस्व दुख कष्ट सबुदिन पाई शून्य होइगला। ताके एते खुशी होइगले जे सेही पुरी रे रही सेही भक्त माने अन्य भक्त को कहिबाकु लागुथिले एही चमत्कार कहानी। किछि भक्त तो तांको कथा को सुनुथिले आ सेठारे रहिथिले। आ एही दृश्य देखि तांको आखिरु मध्य लुह आसी जाइथिला। काहेकि ना जहाँ आखिरे देखिबा जहाँ कर्णरे शुणिबा ताहा आम हृदय को स्पर्श करिदिए। सेथिपाई आपण माने निहाती भावरे एही कहानी को शुणन्तु। आउ जो भक्त एही कहानी को शुणु नथिला सेही रथ यात्रा दिन से बहुत किछि हैरान हेउथिला। एहा सत्य अटे। प्रभु जगन्नाथंकर भक्त होई
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ସହିତ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଆମେ ଯଦି ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ତାହେଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ଆପଣ ସବୁକିଛି ପାପ କର୍ମରେ ନିଜର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ସତ୍ୟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏହି କ୍ଷଣିଠୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖ, ଆଜି ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ତା କାଲି ସକାଳେ ଏହାର ଖୁସି ଖବର ନିହାତି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ପାପ କର୍ମ ଅଜାଣତରେ ହୋଇଥିବ, ସବୁକିଛି ଧୋଇ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଶୁଣନ୍ତୁ। କିପରି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କେ ଦୁଇଟି ନୟନ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏହାର କାରଣ ରହିଛି ଆଉ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସହିତ, ଭକ୍ତିରେ ସହିତ ନିହାତି ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ବଚନ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ବିରାଜମାନ ଥାଆନ୍ତି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଦର୍ଶନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ୟର ଏକ ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଲିଭାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଘଟଣା ଅଧା ଭକ୍ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ତଥ୍ୟ ବା ସେହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। 2026 ରଥଯାତ୍ରା ଗତକାଲି ହୋଇଥିଲା। ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯଦି ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରରେ କିଛି ନା କିଛି ଆଘାତ ହେବ। କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ନୟନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆକୁଳ ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠେଲାପେଲା କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭକ୍ତର କିଛି ନା କିଛି ଶରୀରର ଆଘାତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତଥାପି ସେହି ଆଘାତକୁ ଖାତିର ନ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। କିଛି ଭକ୍ତ ତ ନିଜ ଚରଣରେ ଚାଲି ଚାଲି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥାପନ କରି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି, ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ଯଦି ଖାଲି ଚରଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଯେକୌଣସି ମନସ୍କାମନା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ମନସ୍କାମନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସବୁକିଛି ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ସାକାର କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ନୀଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଜାଣିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା। ସେଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବାପା ତା ପୁତ୍ର ଅନ୍ଧ ପୁତ୍ରକୁ ଧରି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଗମନ କରିଥିଲା। ତା ପରଦିନ ରାତ୍ରରେ ଏମିତି କେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକି ସେହି ବାପାଟିଏ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତକୁ କହୁଥିଲା। ଆଉ ସେହି କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ। ତ ଚାଲ ଆମେ ବି ସେହି ବାପାର ଦୁଃଖ ଭରା ଏହି କାହାଣୀ ଆଉ ଚମତ୍କାର ରାତ୍ରର ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ରାତ୍ରରେ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରି ଭୋଜନ କରିସାରି ରାତ୍ର ସମୟରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ,
ସେହି ବାପା ମା' ଆଉ ତା'ର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧ ପୁତ୍ର ଏବେ ବହୁତ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ବୟସ 18ରୁ 19 ଭିତରେ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ତା'ର ବାପାକୁ ବୟସ ମଧ୍ୟ 40ରୁ 45 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ଧପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେତୁ ତାଙ୍କେ ଆଉ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଆଶା କଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧ ସନ୍ତାନର ସେବାସୁତ୍ର କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ବି ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସନ୍ତାନ ଯଦି ହେଲେ 2ଟି ସନ୍ତାନକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଅନ୍ଧ ସନ୍ତାନକୁ ଧରି ସାରା ଜୀବନ ବିତିଦେବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧ ସନ୍ତାନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବାପା ମା' କେବେ ବି ତାକୁ ଘୃଣା କରୁନଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଯାହା ବି ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆମେ ଯଦି କିଛି କୁକର୍ମ ଫଳ ଅର୍ଜିତ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମର ପୁତ୍ର 2 ନୟନ ହରାଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବାପା ମା' ମାନେ ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ଘୃଣା କରିନଥିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତା'ର ସେବାସୁତ୍ର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ଧ ହେତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କାମ କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା' ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଭୋଜନ କରାଇ ଦେଉଥିଲେ, ସ୍ନାନ କରାଉଥିଲେ। ଅନ୍ଧପୁତ୍ର ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦିନ ବିତୁଥିଲା। ବାପା ଏକ ଚାଷୀ ଥିଲେ, ଯାହାକି ଚାଷ କାମ କରି ଧନ ଆଣୁଥିଲେ। ସେହି ପଇସାରେ 3 ଜଣ ପ୍ରାଣୀ ସେବନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଭଲେ ଆଜି ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳିଲା ତ ଭୋଜନ କରିଲେ, ଆଉ କାଲି ଯଦି ଭଲ ଜିନିଷ ନ ମିଳିଲା ତଥାପି ତାଙ୍କେ ଭାତ ଆଉ ଲୁଣକୁ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ସେହି ପିତା ବା ସେହି ଅନ୍ଧ ପୁଅର ତା ପିତା କହିଥିଲେ ଏହି ତଥ୍ୟ। ଏମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦିନ ରାତି ବିତୁଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ, ତା ପୂର୍ବ ରାତ୍ରରେ ବାପା ମା' ଆଉ ଅନ୍ଧ ସନ୍ତାନଟିଏ ଶୟନ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାତ୍ର 12ଟାରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଭଗବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି ସେହି ବୁଢ଼ା ବାପାକୁ କହିଥିଲେ, ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନସ୍କାମନା ଆଜି ହିଁ ପୂରଣ ହେବ। ତୁମେ ଯାହା ଆଶା କରିଛ ତାହା ସାକାର ହେବ। ତୁମର ପୁତ୍ରର ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ବାପା ଏହି ସ୍ୱପ୍ନଟିକୁ ଦେଖିଲେ, ସେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଥିଲେ ବାପା ଯେ ଭଗବାନ ଆପଣ ମୋ କୋଳକୁ ସନ୍ତାନ ଦେଲ ତ ଦେଲ, ଅନ୍ଧପୁତ୍ରଟିଏ କାହିଁକି ଦେଲ? ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଏହା ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋ ଅନ୍ଧର ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ସିଏ ମଧ୍ୟ କନ୍ଦନ କରୁଛି, କଷ୍ଟ କରୁଛି, ନିଜକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଭାବୁଛି, ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଏମିତି ଭାବରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଦେଲ? ଆଉ ଯଦି ଦେଲ ତା'ର 2 ନୟନ ସୁସ୍ଥ କରି କାହିଁକି ନଦେଲ? ଏ କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଝାଉଥିଲେ, ତୁମ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁକର୍ମ ଫଳ ସବୁକିଛି କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ପୁତ୍ରର 2 ନୟନ ଫେରସ୍ତ କରିବି। ତୁମେ ଚାଲି ଆସ ତୁମ ପୁତ୍ରକୁ ଧରି ମୋର ଏହି ରଥଯାତ୍ରାକୁ। ଆଉ ଏହି ପୁରୀ ଭୂମିରେ ପାଦ ରଖିବା କ୍ଷଣି ତୁମର ପୁତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ, ଏହା ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି। ଏମିତି କହି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ବାପାଟିଏ ହଠାତ୍ ଉଠି ଦେଖିଲେ, ଏ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସତ ନଥିଲା? ଏମିତି କହି 2 ଆଖିରେ ଲୁହ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠିଲା ବା ତାଙ୍କ ମା' ଉଠିଲା, ପଚାରିଲା କ'ଣ ହୋଇଛି, କାନ୍ଦୁଛ? ଏ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ମନ ଦୁଃଖ କରିଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ କେବେ ବି ସତ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ମୋ ମନ କଷ୍ଟ କରନ, କି ନିଜ ମନ ନୁହଁ, କି ଆମ ପୁତ୍ରର ମନ ନୁହଁ।
आमे जेते दिन पर्यंत बंचिथिबा सेते दिन पर्यंत आम पुत्र को सदा सर्वदा साहाय्य करुथिबा, तार सबुकिछि दुख कष्ट को लिभेई दबा, आउ ताको जहा दरकार ताको मध्य देउथिबा। ता पाखरे दुईटी आखि नथिले कहला, ता पाखरे चारोटी आखि अछि। माटीए तांको बापा को एही कथा बुझाउतिला सत, किंतु बापार मन बुझु नथिला। काहेकि ना आमे जदि रात्र रे कोनोसी स्वप्न देखिबा, आमको हकीकत लगी थाए, सत लगी थाए, एमिति लगी थाए यह स्वप्न नुह सत। सतरे एसबु दृश्य घटुची नहले घटी थिला, किंतु समस्ते मना करिवे, तापरे जे आमे विश्वास करि थाउ। ठीक से परी बापा मध्य माँ कर कथा को मानु नथिले, बारंबार कहूथिले मो केबे तो एमिति स्वप्न मो पाखक आसी नाही, केबे तो कौनसी भगवान मो स्वप्न आसी नाहांती। मु केते पूजा पाठ दियो देवता उपवास व्रत करिछि, तथापि मोर कौनसी कार्य सफलता होई नाही। हठात यह किपरि संभव हैला ना, काली जेमिति भी मु जीवी मो पुत्र को धरी सेही पुरी को, सेही बड़धाम को, सेही श्रीक्षेत्र को। माटी कहिले तुमे ए भूल कर बिल्कुल भी करनी, काहेकि ना स्वप्न सदाबेले स्वप्न होइथाए, जहाँ आमको जो जन्म मिल न थाए ताहा बड़ हेले मध्य केबे भी मिल न थाए। जदि आम पुत्रर कौनसी रोग होइथांता ताहाले तो भगवान भल करि देइथांते, जेहेतु आम पुत्र जन्मरू अंध, एबे अंध नुह, सेथिपाई कौनसी डॉक्टर हेउ बा कौनसी भगवान हेउ केबे भी भल कर देबेनी। सेथिपाई तुमे पुरी जगन्नाथ मंदिर को जीवा पाई निष्पत्ति नियनी। आमे जदि थरे कहिबा प्रभु जगन्नाथ पाखक जीवा, ताहाले निहाती भावरे जीवा पड़िबो, नहले भगवान बहुत मन दुख करिथांती। मो भक्त आसीबो बोली कहिथिला, आउ आसिलानी। सेथिपाई तुमे बिल्कुल भी एमिति कहनी, आम पाखरे एतिकी धन नहीं जहाँ पाई आमे भगवान पाखक जाई परिबा। माँ कर कथा सुनी बापाटिए कहबाकू लागिला, पागेली तू कौन भावुचु मो पुत्र को मु भल करि परिबिनी? जदि भगवान स्वप्न आसी ताहाले मते किछि संकेत देइछंती, आउ ए संकेत माध्यम रे मो पुत्र भल हो कि न हो, तथापि ताकू मु पूरी बड़दांत को नेबी, आ ताको सेठारे चलाइबी। से भल थाउ न हो, ता आखि फेरस्त आसु कि न आसु, तापरे निज घर को धरी आसीबी। माटी कहिले ताहाले तुमे जीव किपरि? पाखरे तो धन नाही बा पैसा नाही, एते पैसा गाड़ी भड़ा किपरि नेबा, किपरि जीवा? बापा कहले ना, मु जीवी काहाकू धार करज करिबी आनिबी, आउ सेही धार करज को नहीं आमे पुत्र को धरी पुरी श्रीमंदिर को जीवा। बापा बुझेबारु माँ मध्य बुझीगले, आउ स्वप्नर आसीथिबा कथा तांको बापा मनर भाबिथिले दिने दिने सत निहाती भावरे हब भाबुथिले, किंतु आज हकीकत रे सत हेउची। सतरे भगवान मते डाकिछंती माने निहाती भावरे आखि फेरस्त करिदेबे। मोर पुत्रर दुईटी जाक चक्षु फेरी आसिब। मोर भगवान उपरे बहुत विश्वास हेउची। एमिति कही बापा माँ दुहे निज संतान को धरी पुरी श्रीमंदिर जीवा पाई निष्पत्ति नेले। आ रात्र सारा ना बापा को निद होइछि ना माँ को। तापरे रात्र पाइला, बापा माँ दुहे संतान स्नान कर्म करिले, कौनसी भोजन कले नहीं, कहीं भगवान पाखक जाउछि ना उपास रे जीवे, आउ स्वप्न आसीथिबा सत निहाती भावरे करिवे। बापा माँ संतान को धरी अन्य ठार उद्धार आनी पैसा बा धन को उद्धार आनी ताके आसिले, आ पूरी श्रीमंदिर को आसीबु बोली भाबिले, किंतु उद्धार मध्य तांको मिलिला। काहेकि ना प्रभु जगन्नाथ को डोरी अछि ना, सेथिपाई उद्धार को धरी बापा माँ आ अंध संतान को धरी एक गाड़ी रे बसिले,
ଆଉ ସେଇ ଗାଡ଼ିବାଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନେଲେ ନାହିଁ, ମନା କରିଦେଲେ, ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗାଡ଼ି ପଚାରିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମନା କଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭୋର 4ଟାରୁ 6ଟା ବାଜିଗଲା। ମା' କହିଲା, ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଆମର ଡୋରି ଲାଗିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ରହୁନାହିଁ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳାଇବା। ବାପାଟି କହିଲେ, ଯିବାନି, ଗାଡ଼ି ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବ। ସେଠାରେ 2 ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ କାଳିଆ, ଯଦି ସତରେ ତୁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥିଲୁ, ମୋତେ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ଅନ୍ଧପୁତ୍ରକୁ ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ତୋର, ଆଉ କାହାର ନୁହଁ। ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ତୋ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଧରି ନିହାତି ଭାବରେ ତୁ ନେବୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଠାକୁର, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କାହିଁକି ନୁହଁ ସେହି ବାପାର ଡାକ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ? ବାପାଙ୍କର ଡାକ ଶୁଭାଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା, କେବଳ ଆଉ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେହି ଗାଡ଼ିର ଅଟୋବାଲା ଭାଇ କହୁଛି, ଆରେ ବାପା, ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ତମ ଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ରହି ରହି ବଡ଼ ହୋଇଛି, ତମ କାହିଁକି ନା ତମକୁ ଜାଣିଛି। ମା' ବାପା କହିଲେ, ତୁମକୁ ତ ଆମେ ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ। ସେଠାରେ ସେହି ଅଟୋବାଲା କହିଲା, ତୁମେ ସିନା ମୋତେ ଦେଖିନ, ଚିହ୍ନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିଛି ଆଉ ଚିହ୍ନିଛି ମଧ୍ୟ। ତୁମ ହାତରୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଖାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଏହି ଅଟୋରେ ଆସ, ବସ। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ କହିବ, ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବି, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ମୋତେ ସ୍ନେହରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଖୁଆଇଛ। ବାପା ମା' ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ସେହି ଅଟୋରେ ଯାଇ ବସିଗଲେ। ସେହି ଅଟୋ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଗଲା, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଗଲା। ଯାଉ ଯାଉ ହୋଇଗଲା 10ଟାରୁ 11ଟା। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ସେହି ଅଟୋବାଲାକୁ ବାପା ପଇସା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଟୋବାଲା କହିଲା, ନାଇଁ, ମୋର ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୋ ପଇସା ନେଇ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟାଣି ଟାଣି ଆଣି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମଠୁ ଟଙ୍କାଟା ନେବିନି, ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମର ଆଶା ନିହାତି ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। ଏମିତି କହି ଅଟୋବାଲାଟିଏ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ବାପା ମା' ଅନ୍ଧ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଡାକି ଡାକି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ପାଦ ପକୁ ପକୁ ସେହି ଶରଧା ବାଲିକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ, ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇଲେ। ନିଜର ପୁତ୍ରର ପୁରା ଶରୀରରେ ତାଙ୍କ ମା' ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶରଧା ବାଲିକୁ ଲିପନ ଭାବରେ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନିହାତି ଭାବରେ ଚକ୍ଷୁ ଫେରି ଆସିବେ। 3 ଜଣ ମିଶି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ। ସେଠାରେ ବାପାଟିଏ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହୁଛି, ହେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିଥିଲୁ, ମୁଁ ତୋର ସନ୍ତାନକୁ ଭଲ କରିବି, 2ଟି ନୟନ ଦେବି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୁ ଆସି କହିଛୁ, ଏହି କ୍ଷଣି ମୋ ପୁତ୍ରର 2 ନୟନକୁ ଫେରସ୍ତ କରିଦେ, ନହେଲେ 2 ନୟନ ବଦଳରେ ତତେ ଆହୁରି 4ଟି ନୟନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୋରି ଇଚ୍ଛା କାଳିଆ। ଏଇଠିକି ମୁଁ ଆସିଛି କେତେ କଷ୍ଟରେ, ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ପୁତ୍ରର 2ଟି ନୟନ ଫେରସ୍ତ କରିବୁ। ଏହି ଆଶା ନେଇ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ଏକଥା ଭଗବାନ କର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜିଲା। ଆଉ ସେଠାକୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପାଖକୁ ଏକ ପଣ୍ଡାଟିଏ ଆସିଲା। ଆଉ ପଣ୍ଡା ହସ୍ତରେ କିଛି ଭୋଗ ଥାଏ, କିଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଥାଏ। ପଣ୍ଡାଟିଏ ଆସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ଅନ୍ଧ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଲେ, ନେ ବାପା, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୋଗ ସେବନ କରେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା' କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆମେ ଏବେ କୌଣସି ଭୋଜନ କରିବୁନି, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଭୋଗ ଚଢ଼ାଇବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଭୋଜନ କରିବୁ ବା ଆମେ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ସେଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଥାଇ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଶରୀର ସ୍ନାନ କରିଲେ ଯାଇ ପବିତ୍ର ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ତା ମନ ହୃଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫା ଅଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ପୁରା ପବିତ୍ର।
ତା ଶରୀର ପୁରା ପବିତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ତୁମର ପୁତ୍ରକୁ ଏହି ଭୋଗ ନିହାତି ଭାବରେ ଖୁଆଇ ଦିଅ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଉ କିଛି ଭୋଗ ଥିଲା, ଦୁଇଟି ଯାକ ସେବନ କରିବାକୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ। ପଣ୍ଡାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ସେବନ କରିବାକୁ ଦେଲେ, ପୁତ୍ରଟି ସେବନ କରିଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ବାପା ମା କହିଲେ, ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ବୁଲାଉଛି? ପଣ୍ଡା କହିଲେ, ଏ କିଛି ହେବନି, ଏହି କ୍ଷଣି ତୁମ ପୁତ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛ ପରା, ତାହେଲେ ଦେଖ, ତମ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ। ଏମିତି କହି ସେହି ପଣ୍ଡା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଥିବାରୁ ପୁତ୍ର ଗୋଟିଏ ପିଣ୍ଡା ମାଧ୍ୟମରେ ବସିଥିଲେ, ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲେ। 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ଯାଇନି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଭଲ ହୋଇଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ ଗଦା ଗଦା ଲୋକ, ବହୁତ ବେଶୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ ଏହି ଦୁନିଆକୁ, ଏହି ପୃଥିବୀକୁ। ଆଉ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଦେଖିଲେ 3ଟି ରଥ ଯିବାରେ ଲାଗିଛି। 3ଟି ରଥ, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ, ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଏପଟେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା, ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ଏପଟେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ, ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତାକେ ଦେଖି କହିଲେ, ମା, ବାପା, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛି, ମୁଁ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିପାରୁଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିପାରୁଛି ମା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିପାରୁଛି ବାପା। ବାପା ମା ଦୁହେଁ କହିଲେ, ଆରେ ପୁତ୍ର, ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ସତରେ ତୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ? ସତରେ ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି? ସତରେ ତୁ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଛୁ? ସତରେ ତୋ ମାଆକୁ ତୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ? ପୁତ୍ରଟିଏ କହିଲେ, ହଁ ବାପା, ମୁଁ ତୁମକୁ ମାଆକୁ ଦେଖୁନି, ମୁଁ ବରଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ସତରେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିପାରୁଛି ବାପା। ଏକଥା ଶୁଣି ବାପା ମାଆଙ୍କର ପାଦ ମାଟିରେ ଲାଗୁନଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସତ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତାହା ସତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ନିଜ ନୟନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଧରି ଗେଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଛାତିରେ ଚାପି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଜଗା, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ସତ କରିଦେଲୁ। ଏହି କଥା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତକୁ କହିବି, ସବୁ ଲୋକକୁ କହି, ଯେଉଁ ଲୋକ ତତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, ଯେଉଁ ଲୋକ ତତେ ମାନୁନି, ଯେଉଁ ଲୋକ ତତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ତତେ ପୂଜା କରୁଛି, ସେଇ ମଧ୍ୟ ତା ଅନ୍ତରରୁ ତତେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ହେ କାଳିଆ, ତୁ ମୋର ଆଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଫେରାଇ ଦେଲୁ। ତୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ତତେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ପ୍ରଭୁ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବି ମୁଁ ତତେ ହିଁ ପୂଜା କରିବି, ମୁଁ ତତେ ହିଁ ମାନିବି, ମୁଁ ତୋ ବିନା ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଖୁସି, ତୁମର ଆଶା, ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁକିଛି ଫେରାଇ ଦେଲୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତୁ ଆସିଥିଲୁ। କିଏ କହିଲା ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନ ନାହିଁ? କିଏ କହିଲା ଦୁନିଆ ସତ୍ୟ ନୁହଁ, ମିଥ୍ୟା? ଏ ଦୁନିଆ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ ଦୁନିଆ ଅଛି, ସବୁକିଛି ସତ୍ୟ। ଏ ଦୁନିଆ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସବୁକିଛି ଭଲରେ ଚଳୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମତର ପାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧୋଇଗଲା। ଏ ଜନ୍ମଠାରୁ କେତେ ଜନ୍ମ ମିଳୁନା କାହିଁକି, ସବୁ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ତତେ ହିଁ ପୂଜା କରିବି। ବାପା ମା ଦୁହେଁ ଏପରି ଭଗବାନ ପାଖକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଧରି ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି କ୍ରନ୍ଦା, ତାଙ୍କର ଏହି କାନ୍ଦିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଭାବିଲେ କି କାଳେ ସେହି ବାପା ମା ଆଉ ପୁଅର କିଛି ସାମାନ ହଜିଯାଇଛି ସେହି ପୁରୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ବିଚାର କରି କିଛି ଭକ୍ତ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ବାପା, ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? କ'ଣ ହେଇଛି ମା? କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ? ତୁମର କିଛି ସାମାନ ହଜିଯାଇଛି କି? ତୁମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନାହିଁ କି? ଭୋକ ଲାଗୁଛି କି? ଆମେ କିଛି ପଇସା ଦେବୁ କି? ଏ କଥା ଶୁଣି ବାପା ମା ଦୁହେଁ ସେହି ଅନ୍ୟ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗଳାରେ ଲଗାଇଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଆମକୁ ଏହି ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ମିଳିନଥାନ୍ତା। ସତରେ ଭଗବାନ ସବୁକିଛି ଆମର ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସତରେ ଏହି କାଳିଆ ଏହି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଶରଧା ବାଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ କି ମୋର ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁକିଛି ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି। ଭକ୍ତଟିଏ ଏକଥା ଶୁଣି କହିଲେ, କ'ଣ ହୋଇଛି? ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? କ'ଣ ମିଳିଛି ତ ସେଇଟା କୁହ। ସେ କହିଲେ, ମୋ ପୁତ୍ରର 2ଟି ନୟନ, ଯାହା ଛୋଟବେଳୁ ତା'ର ଆଖି ବିଲକୁଲ ବି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା,
प्रभु जगन्नाथ मो स्वप्न आसी आ मते एठाकु डाकिथिले मु एठाकु आसिली आ प्रभु मोर स्वप्न को सत करदेले मोर पुत्रर 2 नयन फेराई देले आ मु बहुत खुशी। से ही पुत्र मध्य कहले हाँ भाई मो छोट बड़ देखि पारु नथिले किंतु आज प्रभु जगन्नाथ को देखुची सतरे तांकर एही रूप अति सुंदर एही रूप सबु रूप ठारू अति कोमल निज पाखक मते टाणी नेउछंती। एक कथा सुनी भाईटी मध्य बहुत कांदिबारे लागिला आ कहिला सतरे मु जानिछि प्रभु कालिया अछंती आ एठाकु मु मध्य आसीछि आ तमर ए कथा सुनी मते मध्य बहुत खुशी लगुची। मोर माँ मध्य बहुत बीमार रे पड़िछि आपण प्रभु जगन्नाथ कहतु मो माँ संपूर्ण सुस्थ होई जिबे तांकर देह संपूर्ण सुस्थ होई जिवो। बापा टे कहले हाँ बापा तोर माँ यही क्षण सुस्थ होई जिवो प्रभु जगन्नाथकर आशीर्वाद रहिबो तू आइछु ना तोर माँ जा देखु घर को संपूर्ण सुस्थ हो जाइथिबो। कालिया शांत समस्त सबु किछि करंती सबु भक्त को समान भाव में देखती आ आशीर्वाद प्रदान करती। हे कालिया मो कालिया तू आंकर माँ को भल करदे यही दुनिया प्रत्येक व्यक्तिर रोग को दूर करदे प्रत्येक अंध व्यक्ति को चक्षु दे 2 नयन फेरस्त करदे जेकोसी रोग दुख कष्ट अच्छी सबकि निज हस्त लिभाई दे कालिया लिभाई दे। एमिति कहू कहू अन्य एक पुत्रर घर गोटे फोन कॉल आसिला आ सेही फोन कॉल रे तांको स्त्री टीए कहबाकू लागिला जे शुणुच तुमर माँ यही क्षण सुस्थ हो गले जो डॉक्टर कही तुम माँ पारालिस हो जाइछंती आ जीवन में केबे भी चली पारिबे नहीं किंतु एबे तो तुम माँ एठिके सेठिके उचित माने ताके चली पारुछंती जेकोसी जगह को भ्रमण करि पारुछंती। सतरे यह किपरि संभव हैला मु मध्य जानि पारनी। एही ग्रामर प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्य हो जाउछंती किपरि यह घटिला। ताको स्वामी सुनी कहले कि यह प्रभु कालियार चमत्कार मु प्रभु जगन्नाथ को डाकिली मो माँ को सुस्थ करदे किंतु मु जान नथिली यही क्षणी प्रभु मो माँ को सुस्थ करदेवे। एमती कही फोन रखिले आ चलीगले हे कालिया हे मो कालिया मो सोना कालिया कही सेठार चलीगले। देखु देखु तांको पाखरे भक्त पर भक्त आसवाक लगिले तांको बापा को पचारिबाकू लागुथिले कौन होईची बापा तांकर दुख को सुनाउथिले। एहा रखी प्रत्येक भक्त तांको विषय जानीपारे भगवान कथा शुणिपारे आ यही चमत्कार कथा जानिबा द्वारा भक्तर मन में आहरी अधिक प्रेम श्रद्धा भक्तरे भरीपूर्ण हो जेकोसी व्यक्ति स्त्री हो बा पुरुष जदि आसी से ही बापा माँ दुख को शुणुले तत्क्षणे तांकर घर फोन कला आसूला आर सबकि जहाँ भी किसी दुख कष्ट थिला सबकि शून्य होगला बा लिप्त होगला यही सब फोन रे जनाउथिले। आउ यही बापा माँ यही करुणा कहानी शुणु शुणु प्रत्येक भक्त क्रंदन करुथिले सत किंतु तांकर मध्य एक चमत्कार घटुला तांकर जहाँ भी किसी समस्या रोला सबकि समाधान हो जाउथिला सबकि रोग चली जाउथिला दुख कष्ट लिपि जाउथिला आ ताके बहुत खुशी रहउथिले ता साथी धन संपत्ति जागा घर मध्य तांको प्राप्त हेउथिला। एहा एक सत्य वचन जेतेबेले एही बापा कही समस्त को कहले जगन्नाथ को दर्शन करिले सेठारे भोजन मध्य करिले महाप्रभु प्रिय जहाँ भी किसी खाद्य प्रसाद को सेवन करिले तापरे निज घर को आसीगले भगवान पाखरे भोग चढ़ाइले आउ भगवान को प्रणाम करी आसिले निज ग्राम को आसिले। ग्रामर प्रत्येक व्यक्ति जेतेबेले ताका अंध पुत्र को देखुथिले आश्चर्य हो जाउथिले आ कहूथिले कि तुमरा एही अंध पुत्र तो किपरि नयन पाइला किपरि से दुनिया को देखि पारुची तुमे केउ डॉक्टर पाखक नैथिला जहाँ तुमर पुत्र सुस्थ हो गला। ग्रामवासी लोक यह कथा शुणी समस्ते धाई आसिले आ से अंधपुत्र को देखिबा पाई। अंधपुत्र को जेतेबेले देखुथिले समस्ते आश्चर्य हो जाउथिले आ कहिबाकू लागुथिले तुमे केउ डॉक्टरखाना जाइथिलो। ए कथा शुणी बापाटिए कहले मो अन्य कौनसी डॉक्टरखाना को जाई नथिली बरम एही दुनियार सबुठारु श्रेष्ठ डॉक्टरखाना जाइथिली आउ सेही डॉक्टर मोर पुत्रर 2 नयन फेरस्त करदेला आउ सेही डॉक्टर हेउची प्रभु जगन्नाथ। आज जेहेतु मो कालियार रथ यात्रा थिला आउ मते डका देथिला बा मते निमंत्रण पठाइथिला जीवा पाई
ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କାଳିଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେଠାରେ ମୋ ପୁତ୍ରର 2 ନୟନ ଫେରସ୍ତ ହୋଇଗଲା ବା 2 ନୟନ ଆସିଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଯାହା ଯାହା ରାତ୍ରରେ ଘଟିଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି କଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକ ଏକଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କେ କହିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁକିଛି। ଆମ ଘରର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଲେ ଭଗବାନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯିବା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା। ଏମିତି ଭାବରେ କହିଲେ। ଆଉ ସେହି ବାପା ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନର ପାଦକୁ ଛୁଇଁଲେ ଆଉ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ। ଆଉ କହିଲେ କି ତୁମର ଏହି ଚରଣ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧାମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ମାଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଚରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିବୁ। ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଥିବା ଧୂଳି ମାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରାମ ଲୋକ ସଫା କରିଦେଲେ ଆଉ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଭୋଗ ନେଇ ସମସ୍ତେ ସେବନ କରିଲେ। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ବଚନ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟିଏ ଅଟୋବାଲା ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଗୋଟିଏ ପୂଜାରୀ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡା ହୋଇ କିଛି ନା କିଛି ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଚମତ୍କାର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସେହି ବାପା ମାଙ୍କ ହସ୍ତରେ। ଆଉ ସେହି ହସ୍ତରୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଭୋଜନ କରାଇଥିଲେ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେକୌଣସି ରୂପକୁ ନେଇ ଆସିପାରିବେ ଏକଥା ଆମେ ନୁହେଁ, ଏକଥା ଶାସ୍ତ୍ର କହେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଆତ୍ମା। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଏହି ତଥ୍ୟ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ପ୍ରକୃତରେ ସତରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସବୁକିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପୋଛିଦେବେ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଡର କାହାକୁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 2 ନୟନ ନଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତା ପାଖରେ ମାନସିକ ରଖିଥିଲେ ଆଉ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ଧାର୍ମିକ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତକୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଯାହାକି ତାଙ୍କ ବାପାଟିଏ କହିଥିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ବିନା ସବୁକିଛି ଅଧୁରା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି କୁକର୍ମ ଫଳ ଲିଭିଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ମିଳିପାରିଲା। ଆପଣମାନେ ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଆଉ କେହି ବି ନୁହେଁ ବରଂ ପରମ ଆତ୍ମା, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ବା ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା ଆରାଧନା ଜପ ତପ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବି ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଉପବାସ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଦାନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଦୂରରୁ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି, ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ଆଉ କେହି ବି ନୁହଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ କିଛି କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳୁଛି, ରାତ୍ର ସମୟ ଯଦି ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ କିଛି ନହେଲେ 5 ମିନିଟ୍ ଶୁଣିନିଅ। 5 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ତା'ର କୁକର୍ମ ଫଳ ସବୁକିଛି ପୋଛି ହୋଇଯିବ। ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଯଦି ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମ ଅଜାଣତରେ କିଛି ନା କିଛି ପାପକର୍ମ ଆମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଆଖି ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଆଖି ପାପ କର୍ମ କରିଛି, ଯାହାକି ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଥିଲେ ଏହି ବିଷୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ପାପ ନିହାତି ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ଅଜାଣତରେ। ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ
ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳୁଛି ସେହି ସମୟରେ 5 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ରବଣ କରିନିଅ। ଯେକୌଣସି କାମ କର କିନ୍ତୁ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ରବଣ କରିନିଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ପାପକର୍ମ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣ ବିନା ଉପବାସ ବ୍ରତ ପୂଜାବିଧି ବିନା ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବ ତାହେଲେ 4 ଧାମର ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁଣ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାହାଣୀ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହା କୌଣସି କାହାଣୀ ନୁହଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ବଚନ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଜାଣିବା ବହୁତ କିଛି ଶୁଭ। ଆଉ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ବିପଦ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ। ବାପା ମା ସନ୍ତାନ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର 2 ନୟନ ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ସବୁକିଛି ବିପଦ ହଟିଯିବ। ନିଜ ଅନ୍ତରରୁ ହୃଦୟରୁ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, କୌଣସି ବି କୁକର୍ମ ନ କରି, କାହାକୁ ହିଂସା ଗର୍ବ ନ କରି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି। ଶରଧା ବାଲି ଜୀବନର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଲି। ଥରେ ମାତ୍ର ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟବାନ ସେହି ଲୋକ ଯେଉଁ ଲୋକ ପୁରୀରେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ ତ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମିଥ୍ୟା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ରୋଗ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଯଦି ନାଶ କରିବାର ରହିଛି, ଯଦି କାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଘରଦ୍ୱାର ବିଲ ଜମିବାଡ଼ି ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ଏବେଠାରୁ ଭାଗବତକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ। ତତ୍କ୍ଷଣି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ତଥ୍ୟ କିପରି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇପାରିବେ। ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆଖିରେ ଲୁହ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିଥିବ। କାହିଁକିନା ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିବି। ଏହି କାହାଣୀ କହୁ କହୁ ବା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉ ମୋ ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଆସିଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳା ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳା ନିଜ ନୀଳାରେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହା ଯେ ବାପା ମାଆକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ରହିଛି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ 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 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।